ओम शांति समस्त को आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। नीलांबर दास नाम एक ब्राह्मण थिले। आज शुणा से किपरि नष्टमोहा थिले, जो कहानी आपण को मध्य नष्टमोहा करदेव। नीलांबर दास जो ब्राह्मण थिले, तांको सहित तांकर स्त्री, तांकर दुईटी पुओ एवं तांको बड़ पुअर स्त्री एभली परिवार मोट 5 जन एकाठी रोले। समस्ते एकुआर एक धर्मार्थी थिले। समस्ते अन्य मानक स्नेह करने शिखी थिले। तेणु तांकर सुख्याति चारिआडे व्यापिला। एक कथा जो भगवान जानीपारे भाविले देखा समस्ते तो कहते नीलांबर दासर परिवार एत भल, ताले परीक्षा करवा। तेणु कौन कले, तक्षक नाग को डाकी आदेश देले, जाओ तक्षक, तुम्हें नीलांबर दासर बड़ पुओटी को दंशन कर। आज्ञा मात्र के तक्षक आसी तांकर बड़ पुओटी को दंशन कला। से मरीगला। तेणु नीलांबर दास तांकर स्त्री एवं पुओटीर स्त्री भाई समस्ते बसिकी कांदुछंती। यही समय भगवान एक भिखारी ब्राह्मणर वेश धारण करी नीलांबर दासंकर द्वार रे आसी उपस्थित हेले। कहले, नीलांबर दास डाकिया परे भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे 3 थर डाकिया परे नीलांबर दास एक कथा को सुनिले। बाहर को आसी देखती जड़े भिक्षार्थी ब्राह्मण। कहले, हे ब्राह्मण महाशय, कौन आपण चाहूँगी, कौन दरकार आपण को? ना मु 3 दिन हला उपवास रे अछि, किछि खाइनी, मते किछि खाइबा को दियंतु। ठीक अछि, तो कौन खाइबे? ना मु मांस खाइबी। मांस रांधिकी देले तो मु आज आपण घरे भोजन करी। नीलांबर दास मुंडरे जेपरी वज्र छिड़ी पड़ला। से भाविले, मो तो एपटे पुओ मरीछि, कौन करी, किपर जीवी? अतिथि द्वार फेरी गले परिवार अमंगल हम। तेणु ठीक अच्छी, आपड़ टे अपेक्षा करूँ, मो धर्मपत्नी को पचारि कहबी। नीलांबर दास घर भर जाइछंदी। तांको धर्मपत्नी को ये सब कथा कहिया परे से मध्य कहिसेंती, देखंतु जी मला तो सी गला, तापाई आमे कहीं चिंता करिया, बरं अतिथि सेवा आमर धर्म। तेणु आमे गृहस्थी हिसाब रे अतिथिंकर सेवा करिवा। तेणु से कहिसेंती जे चल ए पुओटी को गोटे मसिणा रे गुड़े भाड़ी तले रखीदेवा। तेणु से 2 जन जाक गोटे मसिणा आनी, मृत शव पुओटी को तो गुड़े देइछंदी, तो भाड़ी तल को रखीदे एवं अतिथि निकट में जाकि पहुँचती। कहते, हे अतिथि महोदय महोदय आसतु, आम घर को विराजमान करंतु। अतिथि महोदय घर भितर गृह भितर प्रवेश करछंदी। कहते, ए ठीक अच्छी, मु अपेक्षा करुच्ची, आपण रांधतु। तांका स्त्री तो स्वामी कही सब जिनस आनिया से जाई बजार रु मांस किणी आनी एवं तांका स्त्री अन्न व्यंजन एवं मांस सबकिछि रांधि। रांधिया परे अतिथि को सी खाइबापी डाकी। अतिथि बसी से कहले, ना एका मुझे खाइबिनी, तो जदि खाइबा समस्त परिवार समस्त को डाकतु, समस्ते एकाठी खाइबा। तापर नीलांबर दास 5टी पत्र पकई। जो 5टी पत्र अतिथि देखी से कहले, आपण घरे पूरा 5 जन थिले, ताले आउ जने गला कुआडे? तो कौन करिवे? सत कथा कहू बाध्य, नहले अतिथि फेरी थे। तेणु तांको स्त्री कहले, जहाँ लानी सत कथा कहीदेवा। तेणु से कहले जे बड़ पुओटी अल्प समय पूर्वर तो सर्पाघात मृत्युवरण किंतु हे अतिथि महोदय, आमे देखिलु, आमे जदि ताकू देखिबु ताले आपण क्षुधारे किछि न पाई आम घर फेरी जिवे। तेणु आमे पुओटी को तो रखीदे आपणकर सेवार लगी पड़छु। अतिथि कहले, तुम केमितिया लोक? तुम पुओ मरीछि, तुमे मांस भात खाइबा बसीच, तो तुम केमितिया मनीष? नीलांबर
ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ, ହେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ କିଏ କାହାର, ଏ ସଂସାରରେ କିଏ କାହାର? ଆପଣ ତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିଥାଏ, ଅନେକ କଷି ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ତାର ସମୟାନୁକ୍ରମେ କିଛି କଷି ରହିଯାଏ, ଆଉ କିଛି କଷି ଆମ୍ବ କଷି ତଳକୁ ଝଡ଼ିଯାଏ। ତାହେଲେ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଯିଏ ପଳେଇଗଲା ସେ ଗଲା। ତା ପାଇଁ ସେ ବଗିଚାର ମାଳିର କ'ଣ ଗଲା? ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେ ଝଡ଼ିବାର ଥିଲା, ଝଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ମୋର ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମହା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ମା? ତୁମ ପୁଅ ମରିଛି, ତୁମେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛ? ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ତ ବାସ୍ତବ କଥା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ବୁଝିଯିବେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିଥାଏ, ସେ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିଲା ସମୟରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଥିପାଇଁ କୁମ୍ଭାର କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସିଏ ତ ଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ରହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା, ତାକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା। ଇଏ ସଂସାର ହାଟରେ ତ କିଏ କାହାର? ତାପରେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ବିଜ୍ଞ ମହିଳା, ଆଉ ଜଣେ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ମହାତ୍ମା, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିହେବନି। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତମେ କିପରି ସ୍ତ୍ରୀ? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତୁମେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛ? ତ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମା, ହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ, ତ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆଖ୍ୟାୟିକାଟେ କହୁଛି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଗୋଟେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଭାସି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆସି ତା ସହିତ ମିଶିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଶିକିରି ବହି ଚାଲିଲେ ତଳକୁ ତଳକୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଟାରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଲାଗିଗଲା, ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାହେଲେ ଭୁଲ କାହାର? ଲଟାରେ ଲାଗିଥିବା କାଠ ଗଣ୍ଡି ତ ଲାଗିଗଲା, ତ ଯିଏ ଯିବା କଥା ଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଯିଏ ତ ଭାସିଗଲା ଭାସିଗଲା, ଏ କାଠ ଗଣ୍ଡି ତା ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଇଏ ତ ଲଟାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ନା। ତେଣୁ କିଏ କାହାର? କେଉଁ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ମିଶୁଛେ, ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛେ। ଇଏ ହେଉଛି କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତ ଇଏ ବଡ଼ ବିଦୁଷୀ, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ବାପା, ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତୋର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପୂରଣ କରିଛି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛୁ ତୋତେ ସେ ଦେଇଛି, ଅଥଚ ତା ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ? ସେ କହିଲା, ହେ ଜ୍ଞାନୀ, ହେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା, ଖରାଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେ ବରଗଛ, ଯେଉଁ ବିରାଟ ବରଗଛ ଅଛି, ତ ଯେତେକ ପଥିକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବରଗଛ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଥିକର ଥକା ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି ସେ ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ତ ତାହେଲେ ଯାହାର ଥକାନ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି? ସେ ତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ତାର
ଠକାମି ମେଣ୍ଟି ଯାଇଛି, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ, ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ। ଶେଷରେ କହିଲେ ତୁମ ବଡ଼ ପୁଅ କାହିଁ କେଉଁଠି ରଖିଛ? ନା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଡ଼ି ତଳେ ରଖିଛ। କାହିଁ ତାକୁ ଆଣିଲ? ସେମାନେ ଭାଡ଼ି ତଳୁ ମୃତ ଶବଟିକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଜୀବିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ବାପା ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ରୋଜଗାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲ, ସେମାନେ ଦେଖ ତୁମେ ମରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ନ ଝୁରି, ତୁମକୁ ନ କାନ୍ଦି, ତୁମ ପାଇଁ ନ କାନ୍ଦି ସେମାନେ ଦେଖ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିଥି ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତିଥି ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବି? ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନେକ ବେପାରୀ ହାଟକୁ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହାଟରେ ଯେତେବେଳେ ବେପାର ସରିଯାଏ, ଯାହାର ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଜିନିଷ, ସେ କ'ଣ କରେ? ତାର ବେଡ଼ି ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ସେ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବେପାର ଜିନିଷ ସରିନଥାଏ ସେ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଏ କି? ସେ ଅଟକି ଯାଏ ନା? ସେମିତି ମୋ ବେପାର ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ? ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସରିନି, ଏ ଦୁନିଆ ହାଟରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସରିନି, ତାଙ୍କ ସୌଦା ସରିନି, ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଥି ସେବା କରିକି ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଆଜ୍ଞା? ତ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ନ ଯାଉ, ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୁଅନ୍ତୁ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ସୂତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତ କହିଲେ, ରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମିତା ପରମାତ୍ମା ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଏତେ ତୁମେ ନଷ୍ଟ ମୁହା, ତୁମେ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।